Good evening, everybody. Today I am going to take chapter 4, coordinate geometry for class 10, Samachir, and this is a new syllabus. Yes, first we'll see what are the topics that we are going to cover today's session. Giving introduction and recollecting the formulas, how to find the area of a triangle, how to find the area of a quadrilateral, and the collinear. So first, this is an introduction which is same as in the textbook. I just want to convey few points. The first thing is Apollon is a person and he was born at Pega in Turkey, and his latest work was called as conics, which means curves like circles, parabola, geometrically we say. Yes, and he also wrote many books like Basis of Modern Day Coordinate Geometry, and so he was called as the great geometer. And it is possible for asking 1 mark question for the objective type. So why we call coordinate geometry as analytical geometry is it is a branch of mathematics in which curves in a plane are represented by some algebraic equations. That's why they are written with the algebraic with some equations. So suppose for example take x square plus y square is equal to 1. This is an algebraic equation, but it describes a circle, that is a conics. So it is having unit radius of 1, that is given as a unit radius in the plane. ஸோ நம்மளாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ரிலேட்டட் டு அல்ஜிப்ரா. ஏன் அப்படின்னா உன்னோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அல்ஜிப்ரிக் டேர்ம்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க விச் ரிலேட்ஸ் தி சர்க்கிள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒரு அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன். பட் எது இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் தி சர்க்கிள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. திஸ் இஸ் அ கானிக்ஸ் அண்ட் விச் ரிலேட்ஸ் திஸ் ஜாமெட்ரி. That is coordinate geometry. Yes. Now, so we have to recollect some formulas before entering into coordinate geometry problems. கண்டிப்பா இந்த formulas எல்லாமே நீங்க practice பண்ணிருக்கணும், மக பண்ணவும் ஆகணும். At least we have to write daily some 5 to 6 formulas like once or twice or thrice to recollect you. Otherwise we cannot go and solve the problem in coordinate geometry. It is very easy to score marks in coordinate geometry. ஈஸியாவே நம்ம மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். This is very good chapter to solve. So first பார்த்தீங்கன்னா distance between 2 points. ஸோ ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா இங்க ஒரு பாயிண்ட் ஏ, ஒரு பாயிண்ட் ஏ, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாயிண்ட் பி. ஸோ இது வந்து x1 y1 இருக்கும், இது x2 y2 இருக்கும். ஸோ d is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. இந்த இடத்துல ஏன் போடுறோம் அந்த மாதிரி மாடுலஸ் போடுறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ்ஸ் வேல்யூ வந்தாலும் considered as a positive. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட். சப்போஸ் இங்க ஒரு மிட் பாயிண்ட் say it is a midpoint, call it as m. ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி x1 பாயிண்ட், இது வந்து y1 பாயிண்ட், இது வந்து x2, அதே மாதிரி y2. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக. செக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரிக்கிறது. ஓகே, இப்போ வந்து இதில் வந்து என்னன்னா ரெண்டு இது இருக்கு. ஒன்று வந்து இன்டர்னல் டிவிஷன், ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிவிஷன். இப்படி இருக்கும். ஓகே, அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் அதே மாதிரி சப்போஸ் ஐம் drawing the same way. இங்க ஒரு பாயிண்ட் A, ஒரு பாயிண்ட் வந்து B. So ரெண்டு distinct points இருக்கு x1 y1 and P divides AB in the ratio m:n. internally என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல அந்த பாயிண்ட் இருக்கும். இதான் வந்து internally இந்த ரேஷியோ வந்து m, இந்த ரேஷியோ வந்து n. அப்போ கோணம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா mx2 plus nx1 divided by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n. So இது வந்து internal division. Suppose if it is external division என்ன அர்த்தம்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து suppose இது வந்து B, இந்த பாயிண்ட் வந்து A அப்படின்னா the point will be here. பாயிண்ட் வெளியே இருக்கும், அதனால தான் வந்து externally இந்த ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து சேமா தான் இருக்கும் except your symbol. இங்க நெகட்டிவ் இருக்கும், இங்க எப்படி இருக்கும்னா பாசிட்டிவ். இன்டர்னலால பிளஸ், எக்ஸ்டர்னலால இந்த இடம் வந்து மைனஸ்.
அதர் திங்ஸ் வந்து சேமாவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். இது நாமளாவே நம்ம 9th படிச்சிருக்கோம். ஸோ 3 வெர்டிசஸ் இருக்கும். இப்படி 3 வெர்டிசஸ் இருக்கும் இல்லையா? இங்க இந்த பக்கம் மிட் பாயிண்ட் சென்டர்ட். அப்போ x1 y1 இந்த பக்கம் இருக்கும். ஸோ x1 பிளஸ் இந்த 3 ட்ரையாங்கிள் 1 1 2 பக்கம் இருக்கும் 3. ஸோ x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நீங்க ரெக்கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிஃபோர் சால்விங் தி ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியா. ட்ரையாங்கிள், ஹவு டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். இது கம்பல்சரி ஒரு பிக் கொஸ்டின் நமக்கு வரும். 5 மார்க் கொஸ்டின் சமச்சீர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து area of triangle ABC is equal to half into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 அப்படின்னு இருக்கு. சப்போஸ் நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னா இது படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஐயோ இது என்ன இவ்வளோ இதுவா இருக்கு, எப்படிதான் நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1னா அடுத்து y2, அதுக்கு 2னா என்ன ஆகும், அடுத்து 3. ஸோ 2க்கு அடுத்து என்ன வரும், 3, 3க்கு அடுத்து 1. இது மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும், வேற எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. ஓகே, இப்போ இங்க வரலாம். ஓகே, உனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னா so x1 x2 x3 again x1 போடணும். கீழே வந்து y இல்ல இப்படி இல்ல, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 இப்படி எழுதலாம். x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 இப்படி எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டாப் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கீழே வரும். x1 y2 இப்படி வரணும், x2 y3 x3 y1 அப்படி வரும். மைனஸ் ரிவர்ஸ்ல போகணும். y1 x2 எழுதலாம், இல்ல வந்து x2 y1 எழுதிக்கலாம். இப்படி போகலாம், x2 y1 x3 y2 x1 y3 அப்படின்ட்டு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. நீங்க இப்படி மக்கப் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கும். x1 y1 x2 y2 x3 y1 அகைன் x1 y1. ஸோ மேல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே எல்லாத்தையும் மேல கீழே பண்ணிக்கோங்க. மைனஸ் கீழே இருந்து மேல டேர்ம்ஸ். ஓகே, so we are going to see one problem based on the formula, that is area of the triangle. Suppose the triangle area கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. find the area of the triangle, find the area of the triangle whose vertices கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, first step to plot the points in the graph. இது வந்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணல, சும்மாவே நீங்க வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் வரைஞ்சு நம்ம எப்போ கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணுமோ அதே மாதிரியே பிளாட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து -3,5. இப்போ -3ல 5 பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. ஸோ அடுத்து 5,6 5ல 6, அடுத்து 5ல -2 5ல -2. நம்ம பிளாட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், இதை மூணையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்போம். A B C இப்படி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நேம்ஸ் மார்க் பண்றப்போ ஆல்வேஸ் கோ இன் தி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். கிளாக் வைஸ் வந்து நம்ம கிளாக் வந்து எப்படி போடும், இப்படி போகும் இல்லையா? ஸோ கவுண்டர் கிளாக் எப்படி போகணும், இப்படி எழுதணும். ஸோ A B C மார்க்கிங் வந்து A B C இப்படிதான் போகணும். இந்த இடத்துல A இங்க B C கிடையாது. A B அப்புறம் வந்து C. So always go in counterclockwise for naming of the triangles. So first நம்ம முடிச்சிட்டோம். ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சி counterclockwise-ல போயாச்சு. அடுத்து you should take the vertices A B and C. நம்ம எடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா A வந்து பாயிண்ட் வந்து எப்படி எடுத்துருக்கோம், x1 y1 x2 y2 x3 y3. அவ்வளவுதான், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? ஜஸ்ட் ரைட் தி ஃபார்முலா. ஃபார்முலா எழுதிட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். எப்படி வந்தது இந்த 6 வந்து பார்க்கலாமா? How this 6 comes over here? x1 into y2. x1 எவ்வளவு, -3. y2 என்னது, -2. அப்போ -3 into -2 எவ்வளவு வரும், 6. ஸோ அதே மாதிரி x2 into y3. x2 பார்த்தீங்கன்னா என்னது 5, y2 பார்த்தீங்கன்னா என்னது 6. ஸோ 5 into 6. So 5 into 6 30. So you multiply each term
x3 y1 x2 y1 அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியாச்சு. நம்ம எழுதுறப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல வந்து கஷ்டமா இருக்கும் உள்ள எழுதுறது. இப்போ வந்து எல்லாமே பிளஸ், ஸோ அதனால வந்து 30 + 25 55 + 6 அப்படின்னு எழுதிருவோம். நம்ம மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளஸ் இருக்கு, இரண்டு சிம்பிள் மைனஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா 55 + 6 61 எழுதிடலாம். இந்த இடத்துல எப்படி +3 வந்துச்சுன்னு பாருங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு, இங்க எப்படி +3 வந்துச்சு. நிறைய பேருக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி, இந்த பேசிக்ஸ் வந்து சில பேர் மறந்துடுறாங்க. அப்படியே எழுதிடுறது 25 இதையும் சேர்த்து எழுதி மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் டேக் 2 சிம்பிள்ஸ் which are சேம் இன் சைன். இங்கே மைனஸ் இருக்கு, இதுலயும் மைனஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆட் தீஸ் டூ கண்டென்ட்ஸ். ஸோ என்ன வரும், 28 வரும். என்ன சிம்பிள் போடணும், -28. அப்போ இங்க வந்து +25 இருக்கு, இங்க -28 இருக்கு. அப்போ we have to minus. So 20, இங்க வந்து பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கு, மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு. when we have different signs நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have to subtract அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து மறந்து போயிடுது. ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். பட் கிரேட்டர் சிம்பிள் என்ன இருக்கோ அதுதான் போடணும். அப்போ நமக்கு என்ன வரும், -3 அப்படின்னு வரும். ஏற்கனவே இங்க என்ன இருக்கு, ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு, மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ் வந்துடுச்சு. இந்த இடம் அகைன் 3, இந்த 3 வந்து இங்க வந்துடும். 61 + 3 it will be of 64. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 2 16 அடிக்கலாமா, இந்த 2 3 அடிக்கலாமா, நோ வே. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், when it is in the bracket always add the contents or subtract the contents within the bracket. இந்த bracket குள்ள என்ன இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்க கேன்சல் பண்ணக்கூடிய விஷயம். நிறைய குழந்தைங்க தப்பு பண்றது அதுதான். சப்போஸ் இங்க 62 இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், 2/62 அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. தப்பு. we should not do such way. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராக்கெட்ல ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 64, அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை 32 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும், இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா எழுதுறப்போ இந்த இடம் வந்து நார்மல் பராந்தசிஸ், இந்த விட வந்து ஃப்ளவர் பிராக்கெட். நீங்க இதுக்கும் நார்மல் போட்டீங்கன்னா தப்பு. ஸோ ப்ராக்டிஸ் சச் தட் உள்ள போட வந்து நார்மல் பராந்தசிஸ் போடுங்க, வெளியே போடுறது வந்து ஃப்ளவர் பிராக்கெட் போடணும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிசஸ் மார்க் பண்ணும், கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல மார்க் பண்ணணும். நேம் இட் as x1 y1 x2 y2 x3 y3. just substitute and cancel. if you make ஏதாவது ஒரு இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு வந்து பிளஸ் மைனஸ் வந்து நீங்க வந்து மிக்ஸ் அப் பண்ணா கூட ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஸோ பி கேர்ஃபுல். இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் டூ மிஸ்டேக்ஸ் ஹியர். நம்ம ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம், அடுத்து குவாட்ரிலேட்ரல். அதே மாதிரி தான் ஃபார்முலாஸ். பட் என்ன ஆகும்னா நம்ம அங்கே வந்து x3 யோட ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம். x3 கட்டு என்ன வந்திருக்கும்னா x1 வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல ஒரு டேர்ம் எக்ஸ்ட்ரா x4, அதுக்கப்புறம் x1 ஒரு டேர்ம் வரும். மற்றபடி சேம் ப்ரொசீஜர் x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1 இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கும். மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம் x1 x2 y1 x3 y1 அப்படின்றது செகண்ட் டேர்ம். அவ்வளோதான். ஸோ இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு மக் அப் இட் யூ கேன் டு, அதர்வைஸ் ஹேவ் தி அனதர் ஃபார்ம் வச்சு படிங்க. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து குவாட்ரேட்ல நமக்கு 4 சைட்ஸ் வரும், அதனால இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா இந்த வந்து சிம்பிளாவே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணும். ஏ ஆல்வேஸ் கோ ஏ பி சி அண்ட் தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி. அதுக்கப்புறம் என்ன போறோம், ஏக்கு போயிடும். ஸோ 4 பாயிண்ட் அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சப்ஸ்டியூட் த ஃபார்முலா. ஸோ ஏபிசிடி நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. ரைட் இட் அஸ் x1 y1 x2 y2 அதே மாதிரி x3 y3 x4 y4. அதே மாதிரி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரியே ப்ரீவியஸ் சொன்ன மாதிரியே ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் x1 into y2 x2 into y3. இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் என்ன பண்ணிக்கணும், மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இங்க ரைட் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி இந்த மல்டிப்ளைஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் எழுதிடுறோம். subtract these two contents, write it, divide it. அப்போ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாட்ரிலேட்டரோட ஒரு மெத்தட் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது.
சப்போஸ் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 ட்ரையாங்கிள் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா இது வந்து ஒரே ஃபார்முலாவா போயிடும். ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் சில பேருக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. ஒரே ஃபார்முலாவே படிச்சுக்கலாம் எதுக்கு 2 ஃபார்முலா அப்படின்றப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can mark the triangle. ஒரு லைன் டிரா பண்ணலாம். லைன் டிரா பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னா A B D இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா மாறிடும். B C D இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா மாறிடும். ஸோ 2 ட்ரையாங்கிளும் தனித்தனியாக ஏரியா கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியும் இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம். ஸோ விச் மெத்தட் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெத்தடை நீ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொலினியர். இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இது 2 மார்க்லையும் கேட்கலாம் 5 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம். Okay, if 3 distinct points x1 a, x1 y1, x2 y2, x3 y3 are collinear na, then the triangle of ABC is 0. 0 ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் சொல்லுவோம் நம்ம collinear அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இதுல என்னன்னா நம்ம எப்படி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க பாயிண்ட்ஸை. உங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. See, you can see the area of formula நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. The value வந்து 0, உன்னோட area of triangle value வந்து 0 வந்துச்சு அப்படின்னா உன்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து collinear அப்படின்னு அர்த்தம். இது வந்து சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலா ஏதாவது ஒரு k அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Find the value of k if these points are collinear அப்படின்னு கேட்பாங்க. So அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை we will see in the next session of the class. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா area of triangle, area of quadrilateral, area of collinear அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். நம்ம நார்மலா வந்து area of triangle சொல்லுவோம் half into base into height அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. நம்ம சொல்லலாம் half into base into height. எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா area of triangle எப்படி போடுவோம் நம்ம எப்படி இருக்கும். ஸோ half into இந்த பேஸ் இது வந்து ஹைட்டை சொல்லிடுவோம். ஆனா when you mark in the graph you don't have any same base வந்து இதுவா இருக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். heights வந்து it will not be in exact shape இருக்கும்போது நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. மேபி tilting somewhere இப்படி இருக்கலாம் இல்லையா, இந்த பக்கமா சாய்ச்சிருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அந்த ஷேப் வந்து tilted இருக்கும்போது will not have a base வந்து கிளியரா இருக்காது. அதனால வந்து we are going அதே மாதிரி இந்த மாதிரி 3 பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுக்கறப்போ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கும் இல்ல. நம்ம சிங்கிள் பாயிண்ட்னா ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிள் half into base into height கொடுக்கும்போது ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ they are using for this triangle. Yes, so this I want to convey. So if you have any doubts, so you can contact me. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பார்க்குறப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to go through daily and solve it. Okay, thank you. So give your feedback and comments and please share your views to my channel.